जब तो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तद तो लगातार ਜਿਹੜੇ भी पिछली सरकार वेले मंत्रियां विधायकों ने कपले किए सी वो सामने आ रहे हैं। जिथे एक पासे साबका कैबिनेट मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत ते इल्जाम लगे ते हुण जिहड़ा है वो पुलिस की रिमांड ते ने उन्होंने उत्ते आरोप लगे सी कि उन्होंने बूटां की कटाई दे 500 रुपए दे जिहड़ी है हर बूटे की कटाई दे एक पैसे रखे हुए सी ते एक कपड़ा जिहड़ा है काफ़ी वड्डा चला गया। हुण जिहड़ी इसकी जांच तो चल रही है, लेकिन हुण एक होर जिहड़े मंत्री वो फसदे हुए नजर आ रहे हैं। साबका मंत्री ने तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, मौजूदा पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल लगातार जिहड़ी भी पंचायत जमीन है उसनूं छुड़ाउण दे लई जिस दे उत्ते कब्जा किया गया, लगातार एक मुहिम उन्होंने शुरू की है। पूरे पंजाब दे विच अक्सर असीं वीडियोज़ भी उन्हां दी देखदे हैं, पर हुण उन्होंने आरोप लगाए ने कि साबका कैबिनेट मिनिस्टर तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा जिहड़े उन्होंने अपने कार्यकाल दौरान काफ़ी वड्डा कपला किया है। कपला की किया है कि पंचायत जमीन जिहड़ी बेची सीगी उसनूं उन्होंने साइन किया है। ये जिहड़ा मता है 31 एकड़ जमीन का है तो इसकी जिहड़ी रजिस्ट्री है वो 38 एकड़ की की गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने साबका कांग्रेसी नेता तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ते 28 करोड़ के घोटाले के आरोप लगा दिते। कुलदीप धालीवाल ने जीटी रोड ते बेची गई पंचायती जमीन नूं बेचण दे मामले की इंक्वायरी भी शुरू करा दी है। ये उही जमीन ने जिसनूं लैके बीते महीने मंत्री धालीवाल ते ही आरोप लगाए जा रहे सी। हालांकि कुलदीप सिंह धालीवाल ने दस्सिया कि अमृतसर जीटी रोड ते एक कीमती जगह ते कॉलोनी कट्टी जा रही है। बीते महीने उन्हां उत्ते आरोप लगे सी कि उन्होंने पंचायती जमीन नूं बेच दिता है, पर जब इसकी जांच शुरू करवाई गई तो साफ होया कि जमीन की फाइल तां साबका कांग्रेसी मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने आप साइन किए सी ਅਤੇ साइन ਜਿਹੜੇ ਉਹ 11 मार्च ਨੂੰ ਕੀਤੇ गए, जबकि 10 मार्च ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस बुरी तरीके ਦੇ ਨਾਲ हार ਜਾਂਦੀ है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ IS ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਿੰਟ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ और सरदार तलजिंदर सिंह बाजवा जो उस समय मंत्री सीगे 2022 और ये जड़ियां 2-3 नैतिकता तो मेरी गल ध्यान ना सुनियो 11 मार्च 2022 ਨੂੰ तलजिंदर बाजवा जी ने ਇਹਨੂੰ फाइनल किया। उन्होंने साइन है वो फाइल ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ आए ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ FCR ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਆਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਆਈ उन्होंने मुड़ के 19 तरीक को रजिस्ट्री की। और मैं जी तुम गल कही सुन जी दुखद होया अज तक जो वीडियो देखी जो रौला पै के की हो गया 19 तरीक को, क्योंकि साड़ी सरकार 16 तरीक को मान साहब ने उठ लै ली सी, 19 तरीक को कैबिनेट बनी सी। उस तो पहला सबनों पता है कि 10 मार्च को रिजल्ट आया। कांग्रेस की बहुत बुरी तरह हार हुई। हार जी कांग्रेस ने मनी और 11 तरीक को सवेरे करीब 10 बजे मानयोग साबका मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के अगवाई च कैबिनेट की मीटिंग हुई। और कैबिनेट की मीटिंग तो बाद चन्नी साहब मतलब जो अस्तीफा कैबिनेट का वो लैके गवर्नर साहब को गए और बहुत माड़ी गल हुई कि कैबिनेट अजाइन कर दी, तुम 10 तरीक को हार गए तो उस दिन शाम को तलजिंदर सिंह बाजवा जी ने फाइल कढ़ी तो काली नाल साइन किए। उस दिन ही FCR जो रॉल भंडारी से उन्होंने साइन करवाए गए तो तृप्त बाजवा जी ने उन्होंने फाइनल किया। जी नैतिकता तो सब तो घटिया कार्रवाई की कि जो 10 तरीक को रिजल्ट आ गए थे
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੇਟ ਕਢਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਗੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 11/3/2022 ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੋਂ ਕਹੀ ਗਈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ 5 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨੂੰ oath ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਅਲਫਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ 48 ਕਨਾਲਾਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੀ 32 ਕਨਾਲ ਤੇ 16 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਉਦੋਂ 41 ਕਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ 32 ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ DC ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ DC ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ।
संयुक्त विकास कमेटी ने उन्होंने इस कमेटी का चेयरमैन बनाया और सरदार सरजीत सिंह संयुक्त डायरैक्टर पेंडू विकास वो मैंबर होंगे कमेटी के। सरदार जोगिंदर सिंह आलूवालिया साडे कानून अफसर के डिपार्टमेंट के 3 मैंबरी इस कार की पूरी जांच करूगी। ये किदा रजिस्ट्री हुई, किदा मतलब जरा तृप्तजिंदर बाजवा जी साइन करके गए, फिर असी ये खिलाफ कार्रवाई जी सख्त कार्रवाई करांगे क्योंकि असी पहले कमेटी की रिपोर्ट जी है ये की कानूनी नुकते की इन्होंने मतलब किदा हेराफेरी की और सानू हुण शक है कि उस समय पंजाब के जड़ियाँ होर भी कलोनियां दी इदा ही रजिस्ट्रियां हुई उन्होंने भी ये कमरे जूद हुए होंगे। सो असी वो भी सारा कलैक्ट कर रहे हैं। पंजाब जिन्नियां भी शहरों तो बाहर कलोनियां बनिया पिछले 15 सालों सब दी जमीन असी चेक कर रहे हैं कि उन्होंने जमीन वाकई वेगियां या रह गया उन्होंने जोड़े प्रॉपर्टी वाले जोड़े कलोनियां कटते हैं कि उन्होंने मल लिया। सो मैं तुहानू यही इंफॉर्मेशन देनी सीगी कि एक मिनट आप बोलो फाइल बोलो बस मैं तुहानू साइन दिखाने तृप्तजिंदर बाजवा जी हाँ जी अकाली दल की राज स्टार्ट हुई सर तृप्तजिंदर बाजवा जी जो साइन कर रहे थे 11 मार्च को तुहानू अगर कोई शक रह गया कि कोई पोलीटिकल बंदे कौन मालिक देखो तो कंपनी के नाम से है पर मालिक आपे तुहाडे सामने आ जाने अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहानू दसांगे तृप्तजिंदर बाजवा जी ने साइन ने आज साइन तुसी देखो तृप्तजिंदर बाजवा जी ने साइन की है थले डेट पई है अपने हथ में उन्होंने 11/3/22 डेट पाई है समझे कि गल जिद्दन सरकार हार गई बिल्कुल सब पे कार्रवाई करेंगे जी जिन्होंने कलोनी कट्टी सी जिन्होंने सही रेट नहीं दिता उन्होंने भी कार्रवाई करेंगे पर पहला साडी कमेटी जी 3 मैंबरी बड़ी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट करूगी जो भी कार्रवाई करनी पई सख्त तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ये किदा मतलब जरा किदा तृप्तजिंदर बाजवा जी ने जो सरकार हार गई जो 11 मार्च का जो कोड ऑफ कंडक्ट सीगा ते किदा उन्होंने साइन करके जमीन जरा बेचता। देखो फाइलों के साइन फाइल आई तो मैं फाइलों के साइन करते 2-3 इशू ने। एक तो धालीवाल साहब ने आख्या भी 26 करोड़ का नुकसान होया। धालीवाल साहब ने 20 दिन पहले अमृतसर इसे इशू से प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी। उधर धालीवाल साहब ने बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों च आख्या भी नहीं ये रेट तुहाडी हाई पावर कमेटी कर दी आ कोई ऐसी गल नहीं हुई। हुण संगरूर बाई इलैक्शन आ गई है तो इस तरह के इल्जाम वधने शुरू हो गए हैं क्योंकि उत्थे संगरूर च जात का भी इन्होंने नकदम है। इहो ਜਿਹੇ इल्जाम ला के कांग्रेसियों को बदनाम करने वाले पासे पे ने। मैं जब इन्हों की प्रैस कॉन्फ्रेंस सुनी मैं उस वे मन बनाया भी मैं अमृतसर जाके उस प्रैस को जाके प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी है तो लुकना नहीं क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया। मैं नवे पैसे का रवादार नहीं तो मैं चाहांगा धालीवाल साहब अपने महकमे तो इनकुआरी ना कराओ किसी जज को रिटायर्ड जज को इनकुआरी करा लो मैं उन्होंने फेस करने तैयार। पर लगता बाजवा साहब जिहड़ी तुसीं साइन कीते आ वो कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लग्या होया सी। चलो मैं वो भी गल दा तय हो जू कि मैं कोड ऑफ कंडक्ट ते साइन कर सकदा सी कि नहीं सी कर सकदा। तो ये कहते ने ना नहीं कर सकदा तुहानूं लगदा कि तुसीं मैं कर सकदा सी। कोई पॉलिसी डिसीजन दे विच मैं नहीं सा लै सकदा फैसला। रूटीन की फाइल मैं कर सकदा सी मेरी सोच मुताबक सो मैं कर सकदा सी ते नाले मेरा ख्याल है 11 नूं कोड भी खत्म हो गया सी। पर वो कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय तो चलता आ रहा है कि 2016 तो लैके हुण तक अगर पता सी कि कब्जा है तो फिर क्यों उन्होंने साइन हाँ जी जिहड़ा कितनी रकम वसूली गई है उससे वो जो हाई पावर कमेटी ने रेट फिक्स किया रेट फिक्स कोई वजीर नहीं करता जिले की हाई पावर कमेटी ने रेट फिक्स किया 26 करोड़ कह रहे हैं नहीं अच्छा नहीं 26 करोड़ का कहते हैं घाटा पिया वा तुहानूं लगदा झूठ। मेरी गल सुनो भी एक रस्ता 5 किले इधर आ दूजा खाल 3 किले इधर आ रस्ते की लंबाई 11 फुट आ किहड़ा बंदा 11 फुट कमर्शियल रेट ना खरीद के उत्थे कोठी पाऊगा। ना मैं तो मिलिया भी नहीं जिंदगी मैनूं पता भी नहीं कौन ने जी मैनूं किसी अप्रोच भी नहीं किया
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਫਾਈਲ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਲੋ, ਹਾਸ ਕੰਗਣ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਈਏ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। ਵੇਖੋ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਬੈਠੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫਾ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੌ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 41 ਏਕੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 38 ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। 41 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।